نہ یہاں کوئی سردار گھس سکتا ہے، نہ یہاں کوئی جرنیل گھس سکتا ہے سیدھے راستے پہ، نہ یہاں کوئی اور سرمایہ دار گھس سکتا ہے۔ اس چیمبر میں وہ آدمی جاتا ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھ کے اپنا اسپیکر چنتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے اپنا وزیر اعظم چنتے ہیں۔ اسپیکر بھی ایکول ہوتا ہے، ہماری طرح ایک ممبر ہے، یہ آدمی اسپیکر ہو سکتا ہے، یہ آدمی اسپیکر رہا ہے، کل کے ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھی اسپیکر ہو۔ اسپیکر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، وہ اس ہاؤس کا تقدس رکھتا ہے۔ لیکن میں معافی چاہتا ہوں، ہمارا یہ حوالدار اسپیکر ہدایات کہیں اور سے لیتا ہے۔ اگر ابھی اس کو آپ ترقی دیتے ہیں میں تو اسے ڈیموٹ کروں گا صوبیدار کی لیول پہ۔ کروڑوں انسانوں کی پارلیمنٹ ہمارے آئین پہ حملہ ہے۔ پاکستان کے تمام عورتوں، تمام بچوں، تمام مسلک کے مذہبی لوگوں، تمام سیاسی پارٹیوں لوگوں سے ہماری اپیل ہے، وہ جس پارٹی میں بھی ہیں، جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو اور ساری پالیسیاں یہاں بنے۔ فلسطینیوں کا ایک قتل ہم نے کیا پہلے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، جب شاہ حسین زندہ تھے ہم نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ اب ہماری افواج ایک ایسے معاہدے میں جا رہی ہیں جن میں اہم ترین معاہدہ وہ یہ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ ابھی ہم حماس کو گولیاں ماریں گے، کس کے لیے؟ نتنیاہو کے لیے۔ کس کے لیے؟ امریکن باداروں، امریکن روس کے لیے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام پاکستان کے لوگوں سے، ہم نے نکلنا ہوگا۔ غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے، خیبر سے لے کر باچوڑ تک انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کو، عورتوں پہ ڈرون مارے جا رہے ہیں، اور ان کا نمائندہ جب بولتا ہے حوالدار اسپیکر بولنے نہیں دیتا۔ یہ ملک خدا نخواستہ ہم نے ہمت نہ کی، ہم سڑکوں پہ نہ آئے، ہم نے پارلیمان میں شور نہ مچایا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کا یہ حکم ہے، ہم نے غیر آئینی حکمرانوں، غیر جمہوری حکمرانوں، ان حکمرانوں کے خلاف، یعنی کہ اندازہ لگائیں ساری پارلیمنٹ ایک طرف، 2 آدمیوں کو تعدم مرگ بھی استثناء، کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ استثناء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کو استثناء نہیں ملا۔ یہاں یار لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور اسپیکر کہتا ہے میں اسپیکر ہوں، میں اسمبلی چلا رہا ہوں۔ ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ ہم نے روکا ہے، ہم نے سندھی بھائیوں کو روکا ہے، ہم نے بلوچ بھائیوں کو روکا ہے، ہم نے پشتون میں بعض لوگوں کو روکا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کا آئین گیا، نئے آئین ساز اسمبلی کا مطالبہ کرو، نئے آئین کے بنانے کا مطالبہ کرو، آگ لگاؤ اس پارلیمنٹ کو۔ یہ شریف آدمی روزانہ اوپر سے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں نہیں تھا، تم نے ڈپٹی اسپیکر کے سامنے کیا میں کچھ کرنے والا، کیا کرو گے؟ لکھ دو، ہمیں سب کو نکال دو 6 مہینے کے لیے اسمبلی سے۔ تم گھر سے نہیں نکل سکو گے، تم گھر سے نہیں نکل سکو گے، تم اس پارلیمنٹ میں نہیں نکل سکو گے۔ مذاق بنایا، ہمارا حق ہوگا، دھمکیاں دیں گے، اقبال کو وہاں بھیج دو، فلانے کو نکال دو ہمیں۔ ہم غیر جمہوری بات نہیں کرتے۔ جو بھی آئین پہ حملہ ہوگا، اگر وہ جرنیل ہے مرد آباد، جو بھی آئین پہ حملہ اگر ہوگا، اگر وہ ملا ہے مرد آباد، اگر وہ کوئی خان ہے، اگر میرا باپ ہے، اگر کوئی بھی جو آئین پہ حملہ ہوگا، جو اس پارلیمنٹ کے اختیار پہ حملہ ہوگا، ہم اس کے خلاف سسب پھیلائی ہوئی دیوار بنیں گے۔ ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے۔ یہ حکم قرآن کا ہے، یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بہترین جہاز جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم کلمہ حق کہیں گے۔ کوئی ہمیں مارتا ہے زندہ باد، کوئی ہمیں جیلوں میں ڈالتا ہے زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ صاحبان بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھتے ہیں، سینٹ کے ممبران بیٹھتے ہیں، عمران سے کوئی ملاقات نہیں کر۔ خیر کیا ہوا ہے؟ کیا کیا عمران خان نے؟ تم نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا، تم اسے اس کے گیت گاتے تھے، تم نے یہاں پارلیمنٹ میں اس کو وزیر اعظم بنایا، پاکستان کے سارے سیکرٹری اس کے حوالے کر دی۔ اب وہ بس پرسنل نان گراٹا ہو گیا۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کے ساتھ عزیز۔ ابھی تماشے ہو رہے ہیں، صوبے توڑے جائیں گے، صوبے توڑے جائیں گے۔ پنجاب 3 صوبے، خیبر پختونخوا 5 صوبے، فلانا 4 صوبے۔ 70-78 سال کی جو کچھ جمہوری ہم لوگوں نے آزادیاں لی تھیں،
वो आज़ादियाँ उन्होंने छीन ली हैं। मुर्दाबाद जिंदाबाद पे गोलियां मारते हैं। हमने गलती की, कल दिन गुजरा, कल यहाँ क्या आसमान गिरा था, यहाँ बच्चे आए थे। मैं तो आज भी कहता हूँ हमारा स्टैंड होना चाहिए कि इस कत्ल की FIR शहबाज शरीफ, नकवी और पुलिस और मिलिट्री के जो कमांडेंट हैं उन पर वो होनी चाहिए। वज़ीर आला बैठा है, इलेक्ट्री वज़ीर आला जेल के सामने, किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगती। आप वो दिन देखेंगे जब ये बिफरे हुए अवामान, ये बिफरे गरीब लोग, ये किसान, ये मजदूर, ये रोटी के लिए नाला इंसान, जब ये निकलेंगे सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से, आपको फिर चिट्ठी का दूध याद आ जाएगा। गॉड ब्लेस। मेरे साथी बोल आप करो, एक मिनट, आप बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बहुत तफसील से बात की है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अमलन इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। और जो हरिपुर में जो वाक़या हुआ है कि किस तरह वोट को बेतौकीर किया गया और जो परम 45 के मुताबिक एक नतीजा है और कंप्यूटर में बैठ के उसको किस तरह चेंज किया गया, तो ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत हार गई है। ये PTI नहीं हार, ये जमहूरियत हार गई है। इस अमल ने पाकिस्तान की आवाम से वोट का हक छीन लिया। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान की किसी फ़र्द के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो अपना लीडर खुद मंतखब करे। आप मुझे बताएं कि जब इस असम्बली में वो लोग बैठे होंगे जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदगी नहीं होंगी और कहीं और से वो मुंतखब करके यहाँ आएंगी, तो क्या वो अवाम की बात करेंगे? क्या वो मुल्क में कानून और आइन की बात करेंगे? वो तो अशराफिया की बात करेंगे। इसलिए मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुतनब्बी भी कर रहा हूँ और मैं उसके रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको मैं इल्तिमास करता हूँ पूरी कौम को कि आपसे आपके वोट का हक छीना गया है। अपने वोट के हक, ये तहरीक इंसाफ से बात बहुत आगे निकल गई है। तहरीक इंसाफ, देखिए हम तो जदोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन अगर आपसे आपका बुनियादी हक छीना गया, आपके वोट का जो राइट था कि आप अपने लीडर आप चुनो, तो फिर बताएं कि इस मुल्क में क्या जमहूरियत रह गई? अमलन जमहूरियत पे हमला हुआ है। डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। हम सब ने, तमाम स्टेक होल्डर, मैं अपनी जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपकी बार की सियासत होगी, वो आपकी बार की सियासत आप जिस तरह करे वो करे, लेकिन इस वक्त तो आपके आइन पर हमला हुआ है। इस तरह तो 26 अमेंडमेंट है और 27 अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये आइन की तदफीन है। ये तदफीन हो गया आइन का। अगर आइन की तदफीन पे भी आप नहीं इकट्ठे होंगे तो किस किस्म की कानून की हुक्मरानी? कोई जज जी जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो हुकूमत के किसी हुक्म के खिलाफ फैसला दे सके। मैं तमाम सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप तहरीक इंसाफ की लड़ाई ना समझे। इमरान खान अगर समझता है और वो देखता है कि मैंने इस सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ करना है, तो वो तो 2 दिन में मसला हल हो जाएगा। मसला ये कंप्रोमाइज़ की नहीं है, मसला है मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी। मैं मुतालबा करता हूँ अपनी सिविल सोसाइटी, अब आप लोगों से, मीडिया से, मुझे बताएं ना जो कानून साजी हुई है। मैं तो समझ रहा था कि अब मीडिया की जो तंजीमें है वो बहुत खुल के सामने आएंगी, और जिस तरह यहाँ जो आपके ऊपर जो नकादानें लगाई गई हैं, जिस तरह आपको आर्डर्स मिलते हैं कि आपने ये चलाना है नहीं चलाना है, भाई कानून और आइन आपको हक देता है कि आप आज़ादी से अपना राय का इजहार करें। हम सब की आज़ादी छीनी गई है, हमारी ह्यूमन राइट्स जो है ना हमसे छीना गया है, हमारा आइन हमसे छीना गया, और सबसे बड़ा हमारा वोट का हक हमसे छीना गया है। इसलिए मैं तमाम वो जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अपोजिशन में, उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, अपनी ज़ाती अनाव से निकलें। ये इस वक्त नहीं है कि कौन क्या पोजीशन लेगा, मुल्क ख़तरे में है। जो ये फैसले हो रहे हैं, इस रीजन में एक नई जंग की बुनियाद रखी जा रही, बसात रखी जा रही है। हम वैसे भी जंगों से तंग है, और ख़ासकर हमारा सूबा जहाँ से हम ताल्लुक़ रख रहे हैं, 40-45 साल से तो वहाँ
आग और खून की खेल खेला जा रहा है। कभी जो है ना अफगान वार के नाम से हो रहा है, कभी वार एंड टेरर के नाम से हो रहा है, कभी सेंट और सीटों की वजह से भी हमारे इस इलाके में जो है जंग मुसलत की गई। आखिर गुनाह हमने किया कि अभी आप ट्रेड भी बंद कर रहे हैं, और जो उसके मुतासरीन हैं, यानी हमने सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कौमी जरगा हुआ जिसमें तमाम सियासी पार्टियां बशमूल हुकूमत के पार्टी, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, सारी पार्टियां थी, सब ने मुत्तफिका तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। तो क्या मैसेज दिया जा रहा है कि अवाम की कोई हैसियत नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है, भेड़ बकरियां हैं? क्या हमने ज़िंदगी गुजारनी है, गुलामों की ज़िंदगी गुजारनी है? हम एक आज़ाद कौम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी सूरत पे अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाल्लाह अलायंस के हवाले से 2 दिसंबर को कोयटा में भी जलसा है, और इसके अलावा हमने फैसला किया है कि इंशाल्लाह हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे, उसके लिए टाइम के मशवरे से करेंगे, और हम तमाम मकतब फ़िक्र लोगों को बुलाएंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, सारे हम खड़े हैं कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, न डरे हैं न पीछे हटेंगे, अपने हक के लिए इंशाअल्लाह ताला।